آپ نے کبھی یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی شان کے مطابق عطا کر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ ہم دعا بھی نہیں مانگ رہے ہوتے اپنے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایسا وسیلہ بنا دیتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے وہی دعا مانگتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم اس کے لیے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے آمین کہتے ہیں۔ کیسے پتا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2733 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ اب سوچے ذرا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پہ کسی پارٹی میں گئے ہوتے ہیں، کوئی ملتا ہے ہمیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ دعا کرنا۔ آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے اتنا بڑا پیغام ہوتا ہے کہ ایکچولی ہو سکتا ہے کہ وہ دعا میری ضرورت ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے تھرو مجھ سے یہ کہلوا رہے ہیں۔ اس کے لیے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی ہو جیسے اس نے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگی۔ اس لیے سب کے لیے دعا مانگا کرے۔ بہت آسان طریقہ ہے، ہر نماز میں ہر وقت جب بھی آپ دعا کریں کہا کریں کہ یا پاک پروردگار جس نے مجھے جس طرح کی دعا کے لیے کہا ہے، یا پاک پروردگار وہ دعا اس کے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے، تو وہ دعا آپ کے لیے بھی تو قبول ہو جائے گی نا۔ اور ترمذی کی حدیث ہے 3585 جس میں عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور ان کے باپ جو ہیں وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ بہترین کلمات جو میں نے ادا کیے اور تمام انبیاء علیہ السلام نے ادا کیے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کریں۔ دیکھیے، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم کوئی ایسا عمل کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس قبول کر لیں، اور کچھ ایسا ہو جائے کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں۔ مسند احمد کی روایت ہے 976، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے نا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ کس کے لیے مانگتے ہیں؟ جو عیادت کے لیے جاتا ہے۔ اگر وہ صبح کے وقت جاتا ہے تو رات تک، اور اگر وہ رات کو جاتا ہے تو صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 70,000 فرشتے۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں تو موقع ملنا چاہیے۔ اگر کوئی بیمار ہے، ہمارے گھروں میں اگر بڑے رہتے ہیں، بزرگ ہیں، تو وہ اکثر بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم صبح اٹھ کے ان کی عیادت کے لیے جائیں، صرف یہ سوچ کے آپ دیکھیں کہ 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اتنے خوبصورت موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ وہ فجر میں اٹھ کے وہ وضو کرے اور نماز پڑھے، اور اسی طرح سے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو سوچا کرے ہر لیول پہ لے جا کے کہ وہ لوگ جب وضو کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ تو عام بات ہے نا کہ جیسے فار ایگزامپل ہم جیسے نکمے اللہ کی اتنی بے شمار نعمتوں کے باوجود بھی ہائے وضو کرنا، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں۔ واللہ میری بات ہوتی ہے نا کئی دفعہ کچھ لوگوں سے، تو میں کہتی ہوں کہ بھئی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اتنے بڑے ہو گئے ہو، بڑی عورتیں ہوتی ہیں کئی دفعہ، تو وہ ایک جواب ان کا ہوتا ہے کہ مجھے وضو میرے سے نہیں ہوتا ہے، وضو نہیں ہوتا، مطلب باقاعدہ، اور وہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہوتی، وہ ویسے ہی کہتی ہے کہ نہیں وضو بڑا مشکل لگتا ہے۔ اتنی آسانی کے باوجود بھی وضو مشکل لگتا ہے، تو یہ ہے چیز، ایسے نہیں ہے کہ یہ بنی بنائی بات ہے تو یہ اوریجنل بات نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان لوگوں کو دیکھیں الحمدللہ جو ایسے گھروں میں ہیں جہاں پہ بہت سے ایسے آپ دیکھیں ہماری طرح کے انسان ہیں کہ ان کے گھروں میں کوئی ایسی سہولت نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کو یاد کرنے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ تیسری جو چیز تھی کہ وضو جو کرتا ہے نا ناگواری کے باوجود باقاعدگی سے وضو کرنا، یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور پھر فرمایا جو ایسا کرے گا، یہ تینوں چیزوں کے بارے میں جو ایسا کرے گا وہ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارے گا اور بھلائی کے ساتھ ہی مرے گا۔
मतलब वो दुनिया में भी अक्सर होता है ना कि हम सोचते हैं अच्छा जो नेकी का काम है वो दुनिया में, आखिरत में उसका बदला मिलेगा। नहीं, दुनिया में भी उसको उसका बदला मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। और अपने गुनाहों से, ये तो और भी खूबसूरत बात है कि वो इस तरह पाक हो जाएगा जिस तरह वो उस दिन पाक व साफ था जिस दिन उसकी माँ ने उसको जना था। अल्लाहु अकबर। अब फिर रब्बे करीम ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बे करीम ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम नमाज पढ़ो तो ये कहो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ नेक कामों की तौफीक, क्योंकि अल्लाह तौफीक ना दे तो इंसान तो कुछ नहीं कर सकता ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ करें कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात, कि अल्लाह मैं नापसंदीदा जो तेरे काम है ना, मुनकर है जो गलत काम है, उनसे बचने का तुझसे सवाल करती हूँ। व हुब्बल मसाकीन, और मैं मस्कीन जो है ना उनसे मोहब्बत करने का तुझसे सवाल करती हूँ। व इज़ा अरदता, ए अल्लाह जब आप इरादा करें बेइबादिका, अपने बंदों के साथ, फितनतन, किसी तरह के भी फितने, किसी आजमाइश में डालने का, किसी मुसीबत, किसी तरह की चीज में डालने का, फक बिदनी, तो मेरे कब्ज कर लीजिएगा, अलई का, मेरी गैर मफ्तून, तो कहते कि मेरी जान जो है ना, जैसे मुझे बगैर आजमाइश में डाले मेरी जान कब्ज कर लेना, जैसे मुझे मौत दे देना। अल्लाह अकबर। तो मैंने हरम को बल्कि यही दुआ ना डिफरेंट तरह से, थोड़े से वर्ड्स डिफरेंट की तरह अल्लाहुम्मा की दुआओं में भी है। तो मैंने हरम को भेजी थी कि वो जैसे ही मैं पढ़ूंगी तो वो इंशाल्लाह पोस्ट कर देगी, लेकिन मैंने उसको कहा था कि अगर उसको एग्जैक्टली ये वर्ड्स पे मिलते हैं तो वो भी ढूंढ के आप लोगों के लिए पोस्ट कर दे, लेकिन वो दूसरी वाली दुआ तो डेफिनेटली मैंने उसको भेज दी थी, वो कर देगी इंशाल्लाह। अब फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बुल इज्जत ने मुझसे दोबारा से क्या पूछा कि अच्छा क्या तुम जानते हो कि दर्जात को बुलंद करने वाली चीजें क्या हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाइए दीन, अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के दीन को दूसरों तक पहुंचाते हैं। देखिए आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब ये पढ़ी थी ना तो मैंने सोचा कि देखिए हम हर कोई अपनी तरह से कोशिश करता है, आप लोग जितना शेयर करते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं, फिर जिन्होंने पहली दफ़ा क्लास में आते हैं फिर वो बताते हैं, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो पता चलती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो दीन की दावत देते हैं दूसरों को, अल्लाह का दीन दूसरों तक पहुंचाते हैं, नंबर 2 जो मोहताज और मस्कीन को खाना खिलाते हैं, नंबर 3 वो लोग जो रात को उठकर तहज्जुद में अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने गिड़गिड़ाते हैं। तो ये 3 चीजें जो है ये इंसान के दर्जात को बुलंद करती हैं। देखिए जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला तहज्जुद की भी तौफीक अता कर देना, बड़ी कमाल की बात होती है। वो वक्त ऐसा होता है कि लगता है कि पूरे दिन की नमाजों पे वो वक्त हावी हो जाता है। उस वक्त जैसे लगता है 1 to 1 अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगी कि कभी आपकी कोई दुआ जो रुकी हुई है, जिस पे आपका दिल अटका हुआ है, उस वक्त उठें, उठ के देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला से उस वक्त मांगे, वर्ड्स बोलें, कहें कि या पाक परवरदिगार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमानी दुनिया पे आके पुकारते हैं कि है कोई मांगने वाला। या अल्लाह, रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि जूती का तस्मा भी मांगना है तो अल्लाह से मांगो। या अल्लाह मैं आज तेरे सामने हाजिर हूँ क्योंकि ये वक्त ऐसा है जो कबूलियत का है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह, कि ए अल्लाह मैं तुझसे इसलिए सवाल करती हूँ कि या अल्लाह तू ही तो मेरा अल्लाह है, तू ही मेरा रब है, मैं और कहाँ जाऊंगी। ये इतनी प्यारी, रसूल अल्लाह ने फरमाया था ना कि जो वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे दुआ कबूल होती है, इसमें आज़म जो है वो इन में है, या हय्यू या कय्यूम है, या ज़ल जलाल वल इकराम है, या रहमान या रहीम है, और अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये वाली दुआ जो है ये मांग के ना फिर दुरूद शरीफ पढ़े, फिर दुआ मांगे। जब दुआ करने के बाद दोबारा से दुरूद शरीफ मांगे, क्योंकि शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ मांगते हैं तो दुआ आखिर तक अल्लाह सुब्हानहू तआला तक पहुंचती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला तो सुनते हैं ना, वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। हमने कितनी दफ़ा पढ़ा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो देख रहे होते हैं कि मेरा बंदा इस वक्त क्या मांग रहा है। तो दुआ किया करे अल्लाह सुब्हानहू तआला से इंशाअल्लाह। देखिए हम सारे ही मोहताज हैं, हमें हर किसी को कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त में अल्लाह सुब्हानहू तआला की ऐसी जरूरत, मतलब वैसे तो हमें सारा वक्त जरूरत है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट कि
कोई दुआ जो रुकी होती है, तो हमें ऐसा होता है कि हाय ये किसी तरह से मेरे, कभी बच्चे तो कभी खावन तो कभी बहन भाई तो कभी अपनी जात, कभी सेहत तो कभी कोई चीज मांगनी ही, ऐसा लगता है ना फकीर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा किए हुए हैं, वो बाहर के फकीर तो अपनी जगह पे हम ही नहीं बाज आते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगे, और वो वक्त है ऐसा जिसमें दर्जात भी बुलंद होते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। बड़ी प्यारी हदीस थी, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक अता करे। तो हम इसी तरह से जितनी भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है, हम अपनी हर क्लास में उसको जाने, उसको समझे, उस पर अमल करें, ताकि आखिरत का हमारा जो रास्ता है वो आसान हो जाए। आज इंशाल्लाह जी मुबारक हो आप लोगों को, आज हम एक नई सूरह का आगाज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक हमने 15 जो इतनी बड़ी बड़ी सूरत अल बकरा, सूरत आल इमरान और सूरत अन-निसा, अल माइदा, जो इतनी बड़ी बड़ी सूरतें हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम सूरत अन-नहल का आगाज करेंगे। तो ये मक्की दौर की सूरह है। अगेन देखिए, हर सूरह का ना एक अपना मिजाज है। आपको यूं लगेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ना हमें सैरे करवाते हैं, कभी एक जगह से दूसरी जगह उस दौर में ले जाते हैं, कभी अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हमारी औकात दिखा रहे होते हैं, कभी आज की जिंदगी में हमें जो नेमतें अता की हैं वो दिखा रहे होते हैं, कभी उस जमाने की हालात बता रहे होते हैं, कभी उस जमाने से पहले के हालात बता रहे होते हैं कि तुम तो कुछ भी नहीं थे, तुम तो उस वक्त पता नहीं कहाँ पे पड़े हुए थे, जिस वक्त ये वाली चीज हुई थी तो ये ऐसी हुई थी। तो इतना मजा आता है जिसको कहते हैं। सूरत अन-नहल जो है ना, इसका भी मिजाज आप देखेंगे, ये आखिरी दौर की सूरह है। आप ये देखिए, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी होता है कि अच्छा जब ये आयात नाजिल हुई थी तो उस वक्त मक्का के लोगों के क्या हालात थे। उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला, एक होता है ना शान नुज़ूल होता है किसी भी आया का, कि उस वक्त जब नाजिल हुई थी तो क्या हालात थे। एक ये है कि हर आया को हम ये देखते हैं कि ये आया मेरी जिंदगी में मुझे क्या सबक दे रही है और मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें क्या बता रहे हैं। तो शान नुज़ूल देखने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि ये आखिरी दौर था, और ये वो दौर था जिसमें मक्का में 313 बुत जो थे, वो 360 सॉरी बुत जो थे वो रखे गए हुए थे, लोग उनकी दबा के पूजा कर रहे थे। अच्छा, मसला क्या था? पहले तो ये देख ले, सूरत नहल हम शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? शहद की मक्खी है। और ये आया नंबर 68 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि और अल्लाह ने वही की शहद की मक्खी को, तो उसके नाम से पूरे कुरान में और कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं है। यही एक सूरह है और यही नंबर 68 नंबर की आया है जिसमें इसका जिक्र है। तो उसी की वजह से इसका नाम भी सूरत नहल रखा गया। और शहद का भी इंशाल्लाह हम शहद की मक्खी के बारे में भी जानेंगे थोड़ा सा, जब वहां पे आएंगे तो और डिटेल से जानेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें शहद की मक्खी की एग्जाम्पल क्यों दी है। अच्छा जी, अब ये था कि वहां के लोग जो थे, मुशरिकीन मक्का के लोग जो थे, अब मैंने जैसे हम बार बार ये तो जानते हैं ना कि वो तौफ भी करते थे, वो खाना काबा के मतवल्ली भी थे, चाबियां भी उनके पास थी, वो जो हाजी आते थे जो तौफ करते थे उनकी वो खिदमतें भी करते थे। अब मक्का के लोग जो थे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम दिया मक्का के लोगों को, तो लोग क्यों कंफ्यूज हो गए? लोग ने क्यों नहीं माना? क्योंकि वो तो शुरू से रसूलुल्लाह को देख रहे थे ना, कि उनके सामने बड़े हुए थे, वो सादिक और अमीन थे, उनकी लाइफ की पूरी स्टोरी उनके सामने थी, फिर भी लोगों ने नहीं माना, है ना। वजह क्या थी? कि वो जो सरदार थे ना उनके, बड़े बड़े अबू जहल, अबू लहब, जो सारे आप देखें, वो जितने बड़े सरदार थे वो नेकी के काम भी उतने बड़े बड़े कर रहे थे। एंड लोगों को लगता था कि ये तो ऑलरेडी खाना काबा के मतवल्ली भी हैं, ये लोगों की खिदमतें करते हैं, ये तो अल्लाह वाले लोग भी हैं, और अल्लाह ने अगर इनको सरदारी भी दी है तो ये कोई नया दीन अब आ गया है। बिल्कुल आप आसानी के साथ उसको ना रिलेट करें आज के दौर से। फॉर एग्जाम्पल, हमारे हुक्मरान हैं, हम सोचते हैं कि जैसे मरियम नवाज, आजकल तो वही हुकूमत में है ना, या नवाज शरीफ है, तो हम आम बंदा, आम शहरी जिसके पास इल्म नहीं है अभी, वो ये देखे कि अच्छा भले ये लोग जो है ये तो उम्रे पे भी जाते हैं, ये लोग हज भी करते हैं, इन्होंने दुपट्टा भी सर पे लिया हुआ है, अच्छे भले नेकी के काम भी कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? अगर शादी है घरों में तो फिर नाच गाना भी कर रहे हैं, वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, वो ये भी सारी चीजें कर रहे हैं जिससे अल्लाह ने कहा कि ये हराम है, वो चीजें भी हो रही हैं। अगर देखते हैं कि अच्छा ये चीजें गलत हो रही, तो वो मिला जुला जो चीजें कर रहे हैं ना, उससे क्या होता है कि आम लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दीन यही है। इसीलिए कहते हैं कि जो हाफिज कुरान जैसे होते हैं, हम बना तो देते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अगर वो लोग कभी गलत काम करते हैं ना, तो आम देखने वाला कहते हैं कि अगर वो हाफिज कुरान अगर ऐसे कर रहा है तो फिर आम बंदा तो कर ही सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है, आखिर वो इंसान है, कोई बात नहीं, वो नेकी का काम भी कर रहे हैं तो ये भी कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन जो है ना,
اسی نے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے. میں جو اتنے زور لگا کے آپ کو بتا رہی ہوں نا، آج کے دور میں بھی، آج بھی ہمارے گھروں میں بھی، ہمارے ارد گرد یہی پرابلم ہے کہ میری ایک دوست ہے، فار ایگزامپل میرا گروپ ہے پورا، دیکھو نا اللہ نے ان کو اتنا نوازا بھی ہوا ہے، وہ نماز بھی پوری پڑھ آتی ہیں، باہر آ کے اگر انہوں نے کپڑے پراپر نہیں پہنے تو چلو اب کوئی بات نہیں، اب اتنا تو چلتا ہے نا. تو یہ جو چلتا ہے نا، اس نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا ہے. یہی چیز ہماری رکاوٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا نفس ہمارا خدا بن جاتا ہے نا. تو ہم نے اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے ہم ایسے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں. یہی چیز سورۃ النحل میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شہد کی مکھی تھی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی. ایک وحی وہ تھی جو میرے اور آپ پہ آئی ہے، جو قرآن ہے ہمارے پاس. ایک وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوئی اور قرآن کی صورت میں. اور ایک وحی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو کی تھی. اب شہد کی مکھی کو جب وحی کی ہے تو اس کی زندگی جب وہ پیدا ہوتی ہے اور مرنے تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہے. وہ تو آگے سے جواب نہیں دے رہی، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ میں تھک گئی ہوں، میں نہیں کروں گی، یا میں نے اور ابھی آج شاید نہیں لینے جانا، یا آج میں نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. نہیں، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق چل رہی ہے، چل رہی ہے، چل رہی ہے آخری وقت تک. انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے بھی تو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے نا. اب تھوڑا سا آپ دیکھیں شہد کی مکھی کے نا، اس کی اگر آپ اس کا چھتا جو ہوتا ہے، آپ نے کبھی غور کیا اس میں چھوٹے چھوٹے کھانے ہوتے ہیں، وہ سکوئر نہیں ہوتے، وہ 6 وہ ڈائمینشن سے ہوتی ہے نا، اس طرح سے ہوتے ہیں. اب ہمیں دیکھنے سے دیکھو تو لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے شہد نکلا، ہم تو اتنا غور نہیں نہ کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار دیکھا، اس سورہ میں بھی دیکھیں گے افلا یتدبرون، کیوں نہیں تدبر کرتے ہو؟ دیکھو تو صحیح کہ یہ کس نے بنایا. اگر آپ وہ کھانے دیکھو نا جس میں شہد نکالتے ہیں، یو ول بی امیزڈ، ایسے لگے گا کسی مشین نے وہ برابر برابر کے کھانے بنائے. یہ کون بنا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو پورا ایک سسٹم جب ہمارے سامنے آتا ہے نا کہ ان میں ایک پورے چھتا جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے صرف، اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ انڈے دیتی ہے اور وہ ملکہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب میں انشاءاللہ ڈیٹیل آپ جہاں پہ آئے گی نا وہ بتاؤں گی. ابھی میں آپ کو بیسک بتا رہی ہوں تاکہ آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں گے. اب باقی کا کیا ہوتا ہے کہ باقی کی جو مکھیاں ہوتی ہیں نا، جو 20 دن سے چھوٹی مکھیاں ہوتی ہیں، ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ اڑ کے ابھی باہر نہیں جاتی، 20 دن سے چھوٹی ہوتی ہیں. انہوں نے اپنی ڈیفرنٹ گروپ بنائے ہوتے ہیں جو وہ یہ کام کیا کرتی ہیں کہ جو کھانے بنانے کا کام ہوتا ہے نا، یہ وہ 20 دن سے چھوٹی مکھیاں جو ہوتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں. ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ چھوٹی ہوتی ہیں تو ان کی جو نیچے والا پارٹ ہے نا، اس سے کوئی ایک چیز غدود ایسے ہوتے ہیں جس سے کوئی چیز ایسے نکلتی ہے جس کو وہ اپنے منہ میں ڈالتی ہیں اور وہ اس کو چباتی جاتی ہیں جیسے، اور وہ اپنی فرنٹ جو ان کی ہوتے ہیں نا پاؤں، ان کے ساتھ ملا کے وہ گوند کی طرح بناتی ہیں، اور وہ پھر وہ چھتا جو ہوتا ہے نا وہ کھانے بنا رہی ہوتی ہیں. یہ ان کا کام ہوتا ہے. اچھا، اب جو کھانے جب بنتے ہیں نا تو ان کی جو ملکہ مکھی ہوتی ہے جو انڈے دیتی ہے، وہ پھر ہر کھانے میں، ایسے نہیں کہ وہ جہاں مرضی انڈے دے دیے، وہ ہر کھانے میں جا کے ایک ایک انڈا دیتی ہے. اور پھر وہ 3 دن کے اندر وہ انڈے میں سے لاڑوا نکلتا ہے، لیکن اس کے پاؤں اتنے باریک چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا. اچھا، اب یہ جو 20 دن والی مکھیاں ہیں نا، ان میں سے ایک گروپ کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے آٹومیٹیکلی. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ان کو ذمہ لگایا ہوا کام کا کہ وہ جو کھانے میں لاڑوا نکلتا ہے نا ان کو کھانا کھلانا. کیونکہ جو باہر سے مکھیاں آتی ہیں نا وہ پولن لے کے آتی ہیں، اور شہد جو لے کے آتی ہیں وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. وہ لے کے وہ ان لاڑوا جو ہے نا وہ ہر ایک جو کھانے میں جاتی ہے اور ان کو کھانا دیتی ہیں. اب لاڑوا جو ہے وہ تو چل بھی نہیں سکتا ابھی، اب وہ کھاتا ہے اور وہ وہاں پہ گند کرتا ہے. اب ایک پورا گروپ مکھیوں کا، چھوٹی مکھیوں کا ہوتا ہے جو جاتی ہے وہاں پہ اور اپنی فرنٹ جو ان کے پاؤں ہوتے ہیں نا اس سے، اور ان کی مونچھیں جیسے ہوتی ہیں اس کے ساتھ وہ ایچ اینڈ ایوری کھانے کی صفائی کرتی رہتی ہیں جہاں جہاں وہ دیکھتی ہیں گند ہے. اچھا، اب جو مکھیاں بڑی ہوتی ہیں نا، اچھا اب ان کے یہ 20 دن کی مکھیاں نا، ان کا کام یہ ہوتا ہے یہ اپنا کام کرتی ہیں اور بعد جو چھتا ہوتا ہے اس کے گرد یہ چکر لگاتی ہیں تاکہ وہ اچھے سے پہچان جائیں کہ 20 دن کے بعد جب ان کو باہر جانا ہوگا شہد لینے کے لیے، بنانے کے لیے، تو ان کو اپنے گھر کی پہچان ہو. یہ 20 دن میں وہ اچھے سے وہ دیکھ لیتی ہیں. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو لاڑوا ہوتا ہے یہ اندر ابھی بڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو اب ان کو جو باہر جو مکھیاں گئی ہوتی ہیں نا، وہ جب شہد لے کے آتی ہیں تو وہ آ کے ایک جگہ پہ ڈمپ کر دیتی ہیں، الٹ دیتی ہیں جیسے شہد کو. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جہاں پہ ایکچولی رکھنا ہے وہاں پہ رکھتی ہیں،
वो अपना वक्त नहीं जाया करती, क्योंकि ये छोटी मक्खियों का एक ग्रुप होता है, इनको ये पता होता है कि वहां से वो शहद लेके ईच एंड एवरी खाने में जहां जहां उन्होंने रखना होता है वो वहां पे शहद रखती हैं। और ये जो बड़ी मक्खियां होती हैं ना जो शहद लेके आने वाली, ये फौरन शहद उंडेलती हैं और फिर अपने सफर पे निकल जाती हैं। अल्लाह अकबर, इतना प्यारा इनका निजाम है। आप देखिए कि हम लोग जो शहद खाते हैं ना, एक चमचा तो पकड़ते हैं, धड़ से खा जाते हैं, कभी सोचा भी नहीं कि कितनी मेहनत से वो शहद बना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया कि शहद में शिफा है। अब देखिए, कहते हैं कि आप सोचे कि शहद की 12 शहद की मक्खियां जो है ना, पूरी जिंदगी जो शहद जितनी मेहनत से बनाती है ना, वो 1 चम्मच शहद होता है बस। 12 मक्खियां पूरी जिंदगी जितनी मेहनत से वो शहद जमा करती हैं, बनाती हैं, वो हमारा 1 चम्मच होता है। आधा किलो शहद जो तैयार होता है ना, उसके लिए कहते हैं कि 20 लाख फूलों का रस चूसना होता है। 20 लाख, फिर जाके वो इतना शहद बने। और हम तो कितने आराम से खा लेते हैं और अल्लाह का शुक्र भी नहीं अदा करते कि ये वो मखलूक है कि जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो हमारे लिए ये काम करेगी, और हम इतने आराम से उसको खा लेते हैं। आज इंशाल्लाह हम इस सूरत को ना, सूरत नेम, जैसे नेमत नहीं कहते, नून के नीचे जेर होती है, नेम कि मतलब नेमतों वाली सूरत भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम ये भी है। तो अब देखते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अता अमरुल्लाही, कि आ पहुंचा हुक्म अल्लाह का। अब यहाँ पे आप देखिए, अता जो है ना, ये फेल माजी है कि अल्लाह का हुक्म पहुंच चुका। तो जिस वक्त ये सूरत नाजिल हुई थी, क्या हुक्म पहुंचा? फला तस्तअजिलूहु, तो तुम इसकी बारे में जल्दी ना करो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के मतलब जो अल्लाह का हुक्म पहुंच चुका, हुक्म। अब यहाँ पे ना अमरुल्लाह को 3 डिफरेंट तरह से इसकी तफसीर आती है। नंबर 1 ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अजाब का हुक्म दिया है ना, वो पहुंच चुका। तो अब हम ये देखें कि उस वक्त तक तो अजाब नहीं अभी आया था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो ये कहा, तो बेसिकली आप इस तरह से सोचें कि अल्लाह का इतना बड़ा हुक्म था कि अल्लाह फैसला कर चुका। अब बिल्कुल वो देखिए कि जब आप अपने कहीं काम कराना होता है, आपका कोई जानने वाला होता है किसी ऑफिस में, आप जाते हैं वहां पे, उनको कहते हैं, ये एप्लीकेशन देते हैं उसको कि हाय प्लीज ये मेरा काम देख लेना। तो वो कहते हैं बाजी हो गया, आप फिक्र ना करे, हो गया। अभी हुआ तो नहीं होता ना, लेकिन फॉर श्योर उसको पता होता है कि ये काम मैं करा लूंगा। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि इससे पहले हम जो सूरत हिजर में हमने पढ़ा ना, बिल्कुल आखिर में आप देखिए उससे रिलेट करके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आप, मुझे पता है कि आपका दिल भारी है। आप मुश्रिकीन मक्का उनका मजाक उड़ा रहे थे, बात नहीं सुन रहे थे, इस्लाम को कबूल करने के लिए वो तैयार नहीं थे। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे उनके ऊपर जुल्म और सितम हो रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा कि आप अच्छे तरीके से उनको छोड़ दें और अल्लाह का जिक्र बयान करें और नमाज कायम करें, और आखिरी वक्त तक, जब तक जिंदगी है ना, बस अल्लाह की इबादत करते रहे, मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात मानते रहे। तो उसके फौरन बाद देखें इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा फिक्र ना करे, आ चुका अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म। तो मुश्रिकीन मक्का से कहा कि तुम अभी इसके लिए जल्दी ना करो, क्योंकि कोई अच्छी चीज आने वाली नहीं है। क्योंकि ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते थे। शुरू में तो ये डर गए, जैसे रसूलुल्लाह ने कहा कि अजाब आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। थोड़ी देर गुजरी तो इन्होंने कहा लो जी कोई अजाब तो आया, कोई नहीं, ऐसे ही हमें डराते रहते हैं। तो फिर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करना शुरू हो गए थे कि अच्छा ठीक है, जो तुम अजाब के ला के दिखाओ, हमें तो कोई अजाब नहीं नजर आ रहा। अच्छा अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो कोई हमारे सामने कोई ऐसी चीज करो, फरिश्ते ही नाजिल हो जाए। सॉरी अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम पे ऐसा करे कि कोई पहाड़ी तुम सोने का बना के दिखा दो। तो इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे नंबर 1 ये कि अजाब का फैसला हो चुका है। अब ये उस वक्त तो हो चुका, तो थोड़ी ही देर के बाद, क्योंकि नंबर 2 ये था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फैसला कर लिया था कि अब मुसलमान जो है वो यहाँ से मक्का से हिजरत करेंगे मदीना की तरफ, क्योंकि अजाब इसलिए नहीं आया, ये हम पहले पढ़ चुके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था क्योंकि तुम्हारे अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, और अगर वो मौजूद है तो वहां पे अजाब नहीं आ सकता। हजरत अली की वो हदीस भी आपको वो कॉल याद होगा ना, कि उन्होंने कहा था कि लोगों अब इस्तगफार को पकड़ लो, क्योंकि 2 ही चीजें, एक तो नबी बीच में हो तो नहीं अजाब आता, और दूसरा अगर इस्तगफार को तुम पकड़ लो। तो यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सेकंड ये कहा कि इनके लिए हुक्म हो चुका कि अब ये बहुत जल्द जो है ये वहां से हिजरत करने वाले हैं।
اور تیسری بات یہ تھی کہ عذاب کیا آیا تھا فوراً بعد ہی، دیکھیں جیسے یہ مدینہ میں گئے ہیں مسلمان تو پہلی جنگ، کیونکہ مکہ میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، اب سوچئے 13 سال، لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان جو تھے انہوں نے تو اتنی جنگیں کی، اتنا خون خرابہ کیا، یہ وہ 13 سال تک مسلمان عذاب ان کے ساتھ، جو کفار کے ظلم تھے نا، وہ کفار کے ظلم سہتے سہتے اتنے بری طرح سے کہ لیکن ان کو اجازت نہیں تھی کہ یہ اپنا ہاتھ اٹھائے، کفو ایدیہم، ان کو یہ حکم تھا کوئی ایک جنگ، کوئی ایک لڑائی آپ کے سامنے نہیں ہوگی، ہاں یہ ہوگا کہ کفار جو تھے مشرکین مکہ نے ظلم کیا لیکن انہوں نے آگے سے جواب نہیں دیا، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کیونکہ جب یہ مدینہ میں گئے ایک آزاد ریاست بن گئی تو اب جنگوں کا سلسلہ شروع ہونا تھا، تو پہلی ہی جو جنگ بدر ہوئی تھی اس میں ان کے بڑے بڑے لوگ جو تھے ان وہ مارے گئے تھے جو ان کے سردار تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ، تو دیکھو تم اس کی جلدی نہ کرو کیونکہ یہ عذاب تو آنے ہی والا ہے کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ پاک ہے وہ بلند تر ہے اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت الکرسی ایک دفعہ اس کا ترجمہ پھر سے جب بھی ایسی کوئی آیت آتی ہے نا تو ضرور پڑھا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا مصروف ہوں، میں تو اولاد نہیں دے سکتا تو فلاں پیر کے پاس چلے جانا وہ تمہیں اولاد دے دے گا، میں تو تمہیں رزق نہیں دے سکتا، فلاں قبر والے کے پاس جانا وہ گنج بخش ہے وہ تمہیں سارا کچھ ہی عطا کر دے گا، فلاں کے پاس چلے جانا وہ تمہیں فلاں عطا کر دے گا، نہیں، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، وہ بہت بلند ہے اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اب پرابلم کیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ ہوگا نا، کیونکہ ہم اتنے سالوں تک کٹھے رہے تھے ہندوستان میں، جو ہندو تھے ان کے ساتھ رہتے تھے، تو وہی چیزیں جو ہمیں یہ لگتا تھا ان کی تو دیویاں تھی، اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا، اس زمانے میں بھی تو یہی تھا نا کہ انہوں نے ڈیفرنٹ انہوں نے دیکھا اچھا یہ جو ہے یہ دولت کی دیوی ہے تو یہ فلاں چیز کی دیوی ہے تو یہ فلاں چیز کی دیوی، ہزاروں انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے اپنے، تو ہم نے بھی یہ سوچا کہ اچھا یہی کام شاید ہوتا ہے تو اچھا یہ قبر والے ہمیں یہ دے دیں گے، یہ قبر والوں سے یہ دعا مانگ لو، اس بابا سے یہ دعا مانگ لو تو وہ پوری کر دیں گے۔ تو وہ فرق لیول کا رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ ہر زمانے کے بت فرق ہوتے ہیں، تم غور تو کرو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 2 میں یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ، کہ وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو بالروحی ساتھ وحی کے۔ اب یہ بالروح جو ہے نا یہ قرآن میں 3 طرح سے آیا، ڈیفرنٹ طرح سے۔ اگر ایک نمبر 1 یہ کہ دیکھیں ہمارے اندر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اور مجھے یہ اتنی پیاری آیا لگتی ہے، اس کا ترجمہ کیسے بھی آپ کر لیں لیکن اتنا پیار آتا ہے وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح اپنی طرف سے اپنے امر سے اپنے حکم سے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تھی نا، تو اس کو کسی بھی اینگل سے آپ اس کا ترجمہ کر لینا تو دل میں ایک عجیب سی محبت آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اور ہم میں جو روح ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا لوگوں نے روح کے بارے میں، انہوں نے کہا تھا مجھے کوئی اس کا علم نہیں، جتنا پوچھنے والے نے مجھ سے سوال کیا جتنا اس کو علم ہے اتنا ہی مجھے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا سوائے اس کے، ہمیں مجھے اور آپ کو کیا پتا ہے کہ روح جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہمارا جسم جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے نا، اسی لیے ہماری خواہشات بھی ساری کی ساری مٹی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں، لیکن اس کے بعد جو روح ہے نا وہ ہماری پیاسی ہوتی ہے۔ ہم کیوں، آپ دیکھیں جب ہم کوئی چیز ایسی سنتے ہیں، جب ہم قرآن کی کلاس میں جاتے ہیں تو ایک دم سے ہمیں اچھا لگتا ہے کیونکہ ہماری روح پیاسی ہوتی ہے۔ یہ جو کلام ہے نا وہ بھی اوپر سے ہی نازل ہو، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی نا، فرشتے جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے، تو وہ کنیکشن وہاں پہ آ جاتا ہے تو ایک دم سے لگتا ہے کہ کوئی بچھڑا ہوا دوست نہیں جیسے مل جاتا، بالکل وہ حال ہوتا ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، آپ اس کو سمجھیں گے اچھے سے۔ پہلے آپ دیکھیں یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اتارتے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتارتے ہیں فرشتوں کو بالروحی ساتھ روح کے ساتھ وحی کے، من امرہی اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر وہ چاہتے ہیں۔ آج آپ پر اگر وحی نازل ہو رہی ہے نا اس طرح سے، قرآن آپ کی زندگی میں کھلا ہے تو من امرہی پہ آپ انڈرلائن کریں اور اپنا نام لکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چن لیتا ہے بندوں کو، من عباد ہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی نازل فرماتا ہے۔ نبیوں کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن جو قرآن ہماری زندگیوں میں کھلا ہے تو یہ بھی تو اللہ کا امر ہے نا، وہ پھر آگے میں انشاءاللہ بتاتی ہوں وجہ کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ روح جو ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم امریکہ میں ہیں
اگر مجھے یاد ہے جب ہم نئے نئے آئے تھے اس وقت تو اتنی امریکہ میں لوگ نہیں ہوتے تھے، تو جیسے ہم باہر جاتے تھے نا شاپنگ کرنے، دور کوئی ہمیں پاکستانی ملتا تھا، نظر آتا تھا، تو نظر کیسے آتا تھا پاکستانی پتہ چل جائے یا تو شلوار قمیض پہنی ہے یا ان کا کوئی ایسا دیکھنے میں لگتا تھا کہ یہ پاکستان سے ہے۔ تو اب بلیو کریں اتنی خوشی ہوتی تھی، اسپیشلی اگر آپ حلال میٹ، ایک تو دور دور دکانیں ہوتی تھی، آپ ڈھونڈ کے وہاں جاتے ہیں تو کوئی اور فیملی بھی کھڑی ہے تو ایک دم سے آپ مسکرا کے السلام علیکم کہتے ہیں ان کو، اور پھر آپ کہاں سے آئے، اور اتنے سالوں کے بعد آپ اگر کسی سے بات کریں گے نا تو آپ کو یہ لگے گا کہ ہاں ہم دو دوستوں سے بات کرو، تو جب میں نئی نئی آئی تھی نا تو یہ مجھے وہاں پہ ملی تھی اور وہ دوستیاں بھی چل رہی ہوتی تھی۔ تو آپ لوگ کیوں ملتے ہیں، کیوں ایسے آپ فیلنگ ہوتی ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ بھی میری ہی جگہ کا ریلیشن لگتا ہے نا کہ ہائے میرے ملک کا ہے یہ، تو ایک محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم قرآن کی کلاس میں ہوتے ہیں، جب ہم قرآن کھول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم قرآن سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز کر رہے ہوتے ہیں نا، ہماری روح ایسی خوش ہوتی ہے جیسے اس کا کوئی دوست مل گیا، اس کا کوئی جاننے والا مل گیا، اور وہ پھر اس کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ گھنٹوں اس کو میں دیکھتی رہوں، اس سے باتیں کرتی رہوں، اپنی اداسی دور کروں۔ اچھا، اب ہمارے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ ضروری تو نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے نہیں ہوتے، ہر ایک کی زندگی میں قرآن اگر کہتے ہیں تو کلاس میں آؤ تو کوئی بھی نہیں آتا، اگر ان کو کہتے ہیں قرآن کی یہ بات تو کوئی بھی سننے کو تیار نہیں ہے، ایسے بھی تو ہوتا ہے نا۔ تو آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ وہ لوگ جو قرآن کی بات نہیں سننا چاہتے، وہ لوگ جن کی زندگی میں کوئی ایسی بات، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہائے ہم نے یہ تلاوت سنی بہت مزہ آیا، لیکن ہر ایک کو تو مزہ نہیں آ رہا ہوتا، تو یہ کیوں ایسا ہے؟ آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل اسی مثال کو آپ سوچیں کہ اگر آپ باہر گئے ہیں، آپ کسی پاکستانی کو اس حال میں دیکھتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو 100% رنگ لیا ہے امریکہ کی رنگ میں، ٹھیک ہے، اس کا حلیہ بھی بدلا ہوا ہے، اس کی طریقہ بھی سارا بدلا ہوا ہے۔ اب وہ جیسے ہی کسی کو پریکٹسنگ مسلمان کو دیکھے گا نا کہ کوئی حجاب میں ہے یا اپنے آپ کو کور ایسے کیا ہوا ہے، تو وہ آنکھیں چرانا شروع ہو جائے گا، وہ کبھی آپ کو آگے بڑھ کے نہیں ملے گا۔ دے تھنک کہ یا تو وہ شرمندہ ہوگا، اور اگر شرمندہ نہیں ہے نا تو وہ یہ کہے گا کہ او آئی ایم ڈفرنٹ، مجھے ان سے بات نہیں کرنی، تو وہ اپنی روٹ کو ہی نہیں پہچانے گا۔ اس کی روح اتنی، وہ کہتے ہیں نا کہ گناہوں میں دب جاتا ہے بندہ، جیسے اس طرح والا حال ہوتا ہے کہ وہ بندہ دوسرے کو نہیں پہچانتا۔ چلو اب یہاں کو چھوڑ دو، اب پاکستان کی بات کر، اب وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ کو لوگوں کی نظریں چرانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی پاکستانی ہے یا یہ اپنا کوئی مسلمان ہے، پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ غیروں کو تو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ کیسے ہو۔ کئی دفعہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی اصل یاد نہیں ہوتی، اور ان کی روح اس سے تر ہی نہیں ہوتی، ان کی روح کو مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ وہ گناہوں میں اتنا لپٹ گئی ہوتی ہے کہ اس کے اندر خیر ہی نہیں جا رہی ہوتی۔ یہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا کرنا کہ ہم اپنی روح کو پاک رکھ سکیں، کیونکہ ہر وہ دل جو گناہوں سے پاک ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اسی دل میں آئیں گے نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ گناہ گار دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آ جائے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں فرشتوں کو بالروحی، ساتھ وحی کے، من امری ہی، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جسے وہ چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے، آمین ثم آمین، من عبادہ، اپنے بندوں سے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ انذروا، کہ تم ڈراؤ ان لوگوں کو، انہو، کہ بے شک وہ، لا الہ الا انا۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہے کوئی، لا الہ الا انا، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، فتقونی، تو پس مجھے سے ڈرو۔ پیغام کیا دینا ہے لوگوں کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرانا۔ ڈرانا کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے تو ڈرانے کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی پیار کرنے والے ہیں، اتنی محبت کرنے والے ہیں۔ تو اگر آپ اس کے آگے یہ لکھتے فتقونی، تو پس مجھے سے ڈرو، لیکن اگر یہ جو آپ انذار کا لفظ ہے نا، انذار کہتے ہیں آگاہ کر دو، لوگوں کو بتا دو۔ دیکھیں جو انذار کرتے ہیں نا، جیسے فار ایگزامپل ہمارے ملک میں فار ایگزامپل ابھی اللہ نہ کرے پتہ ہے کہ ہریکین آنا ہے، تو پہلے سے ٹی وی میں آنا شروع ہو جائے کہ ہریکین بہت تیزی سے آ رہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو سیو کر لو، اس علاقے سے باہر آ جاؤ، یا سیلاب آ رہا ہے اس ایریا میں، اس کو خالی کر دو۔ تو آپ کیا ان کو برا سمجھیں گے؟
वो तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं ना। तो यही अंसार होता है कि लोगों को बता दो कि जो कुछ ये दुनिया में कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, लोगों का असल घर आखिरत में है, जन्नत में है। और ये जो रास्ता है ना हिदायत का, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि हर नबी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लास्ट प्रॉफिट थे, और उसके बाद जो भी दाई दीन है उसका यही काम है। और हर मुसलमान दाई दीन है, हर मुसलमान, हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा दाई दीन है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि हर आने वाला, हर अपने बाद आने वाले को ये पैगाम दे के जाए कि हिदायत का रास्ता कौन सा है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये वही, ये कुरान पाक हम सबके हाथ में दे दिया। और ये बहुत आसान है, क्योंकि हमें अक्सर ये कहा जाता है कि कुरान को समझने के लिए आपको तो किसी की जरूरत है, आप खुद समझेंगे भटक जाएंगे। वल्लाही कुरान पाक बहुत आसान है। हाँ, वो जो कानून है ना, जैसे फॉर एग्जांपल विरासत के कानून है, क्योंकि हर घर का तरीका फर्क होता है, किसी के घर में 4 बच्चे तो किसी के घर में 2, तो किसी के घर में लड़का तो किसी घर में लड़कियां, कई माँ बाप हैं, कई चचा चची हैं, कई नहीं, तो हर एक की दफा पे रूलिंग फर्क होगी। तो उसके लिए जिन्होंने खास तौर पे वो चीजों को पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है, अपनी जिंदगी का वो वक्त लगाया हुआ है, तो अहले इल्म से जाके पूछ लो, राइट। लेकिन आपकी जिंदगी में अमल करने वाली जो चीजें हैं ना, जन्नत के जो रास्ते हैं, वो बैना है। वो कोई ऐसी आया नहीं है जिसमें आप ये कहें कि मुझे तो ये समझ ही नहीं आई, अल्लाह ने कहा है कि झूठ ना बोलो, तो ये किस किस्म का झूठ है जो हम बोल सकते हैं और किस किस्म के झूठ की इजाजत है, किसकी नहीं है। अल्लाह ने कहा है कि अच्छा सूद ना लो, अच्छा कौन सी किस्म का ले सकते हैं, कौन से नहीं ले सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा चुगली लगानी नहीं बुरी बात है, तो अल्लाह अच्छा कौन सी चुगली लगा सकते हैं, कौन सी नहीं लगा सकते, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, सब बैना है। जो अमल की चीजें हैं, जो जन्नत के रास्ते हैं, वो बैना है, आसान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि मैंने तुम्हारे लिए कुरान को आसान बनाया है, कोई सीखने वाला। और हमें बार बार एक ही चीज बताई जाती है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कहाँ मुश्किल है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक खत, फॉर एग्जाम्पल मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि मेरी अम्मी है, वो पाकिस्तान में है, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर हूँ, मेरी अम्मी को बहुत इंपॉर्टेंट खत मुझे लिख रही हैं और मुझे बता रही हैं कि ये चीजों का ख्याल रखना और ये चीजों का नहीं। तो मेरी अम्मी सोचेंगी कि अच्छा मैं कोई ऐसी लैंग्वेज में लिखूं या इस तरह से लिखूं कि उसको समझ ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये कहाँ भटकते हैं हम लोग। मेरे रब ने मेरे लिए ये किताब भेजी है अमल करने के लिए, और उसको कह भी दिया कि मैंने इतना आसान बनाया। फिर हमें शैतान बकाता है बड़ा मुश्किल है। आप रमजान आ रहा है ना, अभी आप 10 कुरान भी पढ़ के छोड़ ले, कुछ नहीं होना। ऑफ कोर्स उसका साइड इफेक्ट है, आपको एक एक लफ्ज पे नेकी मिलेगी, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, तो आप मुझे बताएं कि क्या फायदा उस कुरान को पढ़ने का। इसी वजह से तो आज देखें हमारे इर्द गिर्द में क्या हाल होता है, क्योंकि अमल नहीं होता ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला आप लोगों का बैठना और मेरा पढ़ाना भी कबूल और मंजूर करे, और आप लोगों को भी जो लोग शेयर करते हैं दूसरे लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके भी कबूल और मंजूर करे, आमीन। और आप लोग जो इम्तिहान देते हैं वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करे, क्योंकि आप इतनी मेहनत से क्लास सुनते हैं, उसके बाद आप इम्तिहान देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ऑनेस्टली। अब आगे देखिए आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं खलक़स समावाति वल अर्द, क्या लोगों ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों किया ऐसा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या तुम्हें दुनिया में भेज के फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या भूल गए हैं कि अच्छा मैं तो बड़ा मसरूफ हूँ, तुम इन लोगों के पास जाके अपने काम करा देना, ये दुआ कबूल कर लेंगे, तुम्हें कोई मुश्किल आएगी तो फलां के पास जाना, तो मैं तो बड़ा मसरूफ हूँ, मुझे ना छेड़ना। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक एक चीज हमें बताएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम लोगों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए क्या क्या चीजें पैदा की हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी पहचान बताएंगे, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि मेरा रब कौन है, तो हमें उससे मोहब्बत उस लेवल की नहीं हो सकती है। हम कहते हैं कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, लेकिन जब हम दिल में देखते हैं तो हम कहते हैं कि अभी तो हमारी वो पहचान क्योंकि वैसे नहीं होती है ना। तो मोहब्बत का वो लेवल कि हमारे आंसू निकलते हैं, कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की खशियत से भी रोना शुरू हो जाए, हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से उस तरह से मोहब्बत हो जाए, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सूरत के खत्म होने तक हमारा वो लेवल अल्लाह सुब्हानहू तआला ले आएंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे पहले तो हमें हमारी औकात याद कराते हैं कि इंसान तू अपनी औकात तो देख के तू क्या चीज है और तू क्या कर रहा है, और कैसे तू अपने रब्बे अजीम, तू अपने रब का हुक्म नहीं मानता। खलक़स समावाति वल अर्द, कि अल्लाह ने पैदा किया आसमानों और जमीनों को बिल हक,
حق کے ساتھ، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور وہ بلند ہے ان چیزوں سے جس کے جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ دیکھو یہ سیکنڈ ٹائم آیا ہے، شروع میں پہلی آیا میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اب دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مقصد سے پیدا کیا ہے۔ اب شروع دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سے کر رہے ہیں کہ ہر چیز کا مقصد ہے، ہر مخلوق کا مقصد ہے، انسان تو اپنا مقصد کیوں بھول رہا ہے؟ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خَلَقَ الْإِنسَانَ، کہ پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو من نطفۃ، ایک نطفے سے، وہ ایسا نطفہ انسان جس کو جو ہاتھ کو بھی لگ جائے تو 10 دفعہ ہاتھ دھوئے اس کو صاف کرنے کے لیے، تو اپنے آپ کو ہم نے پڑھا نا کہ مٹی گارا اور بدبودار مٹی سے تجھے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو وہ جب وہ بڑا ہوا، چلنا پھرنا شروع ہوا، سوچنا شروع ہوا، بات کرنا شروع ہوا، تو وہ جھگڑالو ہو گیا، خصیم مبین، کھلم کھلا سخت جھگڑالو ہو گیا، اللہ کے آگے بولنا شروع ہو گیا۔